Bonjour à tous et bienvenue au JT de Canal 22 et dans l'actualité hier, une mobilisation a eu lieu près de l'ambassade d'Algérie à Montréal en soutien au détenu Brahim Lalami. Le militant du Hirak a écopé 8 ans de prison ferme et 100 000 dinars d'amende. En plus de sa condamnation, son pronostic vital est engagé. Il est à son 29e jour de grève de la faim. Des messages de soutien ont également fait le tour des réseaux sociaux. Et aux dernières nouvelles à Skikda, alors que Oussama Bourdil, militant et activiste, a été condamné à 1 an de prison ferme, la cour de Skikda a prononcé un nouveau procès à l'égard du détenu d'opinion avec une nouvelle composition. Ce procès se tiendra le 14 novembre 2023 devant la cour de la même ville. En garde à vue depuis le 25 août 2023 au commissariat de Korso, wilaya de Boumerdès, Mohamed Jelloud sera présenté aujourd'hui devant le procureur près le tribunal de Boudouaou. Sa famille avait perdu sa trace, celui-ci les a contactés en les informant qu'il se tenait au commissariat de Korso où il a été maintenu en garde à vue. Et le conflit sanglant des années 1990 en Algérie aura fait près de 150 000 morts, mais pas seulement. Plus de 20 000 ravisseurs politiques ont été victimes d'abus de la part des services de sécurité au cours de cette période en Algérie. C'est ce qu'a raconté notre invité hier sur Canal 22, Moussa Boulfi, fils et frère de disparus en Algérie durant la période des années 90. Il a souligné le nombre astronomique de disparitions des ravisseurs politiques. قامت بعملها وخلصت إلى تقرير في الحقيقة التقرير الذي لم يدع إلى العلن. الشيء الوحيد الذي خرج من هذا التقرير عبر تصريح رئيس اللجنة اللي كان في هذا الوقت فريق القسطنطيني هو أنه الدولة الجزائرية تعترف أنه فيه 3146 مختفي قسري تم اعتقالهم على يد أعوان الدولة الجزائرية وفي وقت بعدها تم يعني اعتراف بعدد اكبر وهو 8046 حاله. اذا هناك 8000 خلينا نقول 8000 حاله قسري معترفين السلطه الجزائريه معترفه بانهم تم اعتقالهم على ايد اعوان الدوله الجزائريه، ولكن السلطه تقول انه يعني استعملوا هذه العباره الشهيره اعتقد ورئيس وزراء فرنسي سابق اللي قالها ان الدوله مسؤولة ولكنها غير مذنبة، l'État est responsable mais non coupable. فهم قالوا أنه المسؤولية في هذه الاختفاءات ليس للدولة ولكنها مسؤولية فردية لأعوانها. احنا الرد عليهم يعني الرد يكون منطقي. أولا فرضا نقولوا 8000 مختفي ناخذ الرقم المعترف به، وإن كان احنا الرقم اللي عند العائلات هو 20000. خلينا معليش نقولوا 8000 مع العلم أنه أغلب الاعتقالات كانت تقوم بها مجموعة ما يسمى بالعناصر المشتركة أو المجموعات المشتركة، وهي تشكيلات مختلفة من قوات الأمن فيها العناصر الجيش، الدرك، الحرس البلدي، الميليشيات والمخابرات. فيعني مشاركة عديد أجهزة الأمن يستدعي التنسيق والتخطيط وأوامر على أعلى مستوى. بالتالي فلا يمكن أن يكون الأمر أمر متعلق بممارسات فردية. كان في كل عملية اعتقال يشارك فيها ما بين 3 إلى 10 أعوان. 3 لما نضربوها في 8 شحال تولي 240,000 إلى 800,000 عون دولة جزائرية تصرف بطريقة فردية، فهذا غير معقول يعني. Et suite à ces disparitions et nombreuses condamnations, une charte de réconciliation nationale a été mise en avant par les autorités et qui, selon le membre fondateur de l'association des enfants des disparus, cette charte est fondée à l'encontre de la loi algérienne. التي كانت تطالب تقوم بحملة مضادة لحملة السلطة أو لحملات السلطة في ذلك الوقت من أجل حث المواطنين على مقاطعة الاستفتاء ومن أجل عدم اعتماده. فتشكيلات المجتمع المدني التي كانت بما فيها عائلة المختطفين التي كانت يعني معارضة لهذا النداء تم قمعها، وحتى تم أتذكر جيدا أنه تم اتهام بعض الناشطين بتهم مثل يعني نشر معلومات كاذبة أو تحريض على شيء من هذا القبيل يعني. وهذا بسبب أننا نشرنا منشورات أو وزعنا منشورات ندعو فيها الناس لمقاطعة
هذا ما يسمى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. فهذا الميثاق أولا اعتمد في ظروف غير ديمقراطية. أما الشيء الثاني هو أن هذا الميثاق مناقض للدستور الجزائري، حيث أن المادة 132 من الدستور الجزائري تنص بغلبة الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني. ومن بين هذه الاتفاقيات الدولية التي تضمن حق العائلات في الحقيقة وفي العدالة هو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت وصادقت عليه الجزائر، يعني صادقت يعني معناه أنه أصبح جزءا من التشريع الوطني. Et lundi débutera la rentrée scolaire en France et l'interdiction du port de l'abaya s'appliquera dès ce jour. Une décision officielle, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, l'a annoncé aujourd'hui sur France Inter. Selon lui, les élèves qui se présenteront avec cette tenue seront invités à un échange. Dans le cas d'un refus de coopération, ils seront refusés en cours. L'annonce de l'interdiction de l'abaya a suscité une polémique, notamment pour la gauche où la France insoumise a promis d'attaquer la décision devant le Conseil d'État. Et hier au Gabon fut la fin du règne du clan Bongo. Seulement quelques heures après l'élection d'Ali Bongo, des militaires ont pris la parole en annonçant la fin du régime en place et que le président est en résidence surveillée. Le général Brice Oligui Nguema est nommé président de la transition et la restauration des institutions. Le général avait été porté en triomphe mercredi par des centaines de militaires, quelques heures seulement après le coup d'État. Et en France, un nombre de biens immobiliers luxueux acquis par la famille Bongo ont été saisis dans le cadre de l'enquête française sur les biens mal acquis. Quant au Gabon, des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant la fuite de l'ancien président de Sénat. Il a été arrêté transportant une valise remplie d'une somme d'argent astronomique qui, selon certaines sources, équivaut au budget annuel du pays. Et une attaque de drone a visé dans la nuit du mardi au mercredi l'aéroport de Pskov dans le nord-ouest de la Russie, a annoncé le gouverneur régional Mikhail Vedernikov. L'aéroport situé à 800 km de l'Ukraine avait déjà été attaqué en fin mai, dont plusieurs appareils ont réussi à tromper les radars russes et arriver jusque dans le centre de Moscou. Cette attaque a détruit plusieurs avions. Le ministre russe de la Défense, qui a pendant la nuit dressé la liste des attaques de drones nocturnes attribuées à l'Ukraine, n'a cependant pas mentionné celle de Pskov, qui a entraîné la fermeture de l'aéroport. Un Palestinien a été tué hier durant des affrontements entre des hommes armés et des forces de sécurité palestiniennes en Cisjordanie occupée. Selon des témoins, des échanges de tirs ont éclaté lorsque des forces de sécurité palestiniennes ont tenté de confisquer des armes et détruit des barrages installés par des activistes. Selon la police palestinienne, une enquête a été ouverte afin de connaître les circonstances de l'accident. Et on conclut ce journal avec l'annonce de l'Arabie Saoudite. Celle-ci a déclaré mardi qu'elle renouvellera le financement de l'autorité palestinienne. Et selon The Wall Street Journal, Mohammed Ben Salman, le prince héritier, aurait assuré à la Palestine que le royaume reprendrait son financement, tout en déclarant si Mohamed Abbas parvient à maîtriser les attentats et la situation sécuritaire, l'Arabie Saoudite n'accepterait aucun accord avec Israël sans État palestinien indépendant. Et c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au prochain JT.